Hi, I'm Tejas Soniga, a director at Sri Soniga Developers. We are a real estate firm based at Cambridge, Chinchwad. We have started selling our residential and commercial properties about 20 years ago, and we are a fast-growing firm and soon expanding to other cities around PCUC. As we started growing, we started having projects all across the city. It started getting difficult for us to manage multiple projects at different places at the same time, which is why we thought of getting an ERP for us so that all the construction processes, pre-sales, sales, and accounting processes could be streamlined and it could be managed from one back-end office. Our search for a good ERP brought us to Strategic ERP. The reason we chose Strategic ERP was because of its super user-friendly interface. It was easy to use and also easy for all the employees to understand. Secondly, the applications that Strategic ERP offers also made our jobs easier to manage and to make sure that all the work gets done on time. The various modules that Strategic ERP has to offer made our jobs as management very easy. The most important modules for us were the project management modules, which had the contractors management, purchase management, and stores inventory management modules. Other than that, the HR and payroll modules, the sales and pre-sales modules, and the financial modules were the most important components that we were looking for. And Strategic ERP fulfilled all our basic needs. Not only that, it went above and beyond our needs and helped us simplify the other processes that we also had at our firm. I would like to thank Strategic ERP for being such a great partner in our journey towards becoming a great and bigger firm, because they helped us to implement the ERP in such a short period of time. The team was very approachable, friendly. They were always available to explain all the doubts and to help sort all the issues that we were having in switching to the ERP. So all in all, a great thank you to Strategic ERP, and I'm sure it will be a long journey ahead for us. हॅलो एव्हरीबडी, मी विनया HR फ्रॉम सोनीगारा डेव्हलपर. आम्ही ERP स्ट्रॅटेजिक ERP वापरतो, ज्याच्या थ्रू पेरोल प्रोसेस सोपी होत झालेली आहे. यातून तुम्हाला अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, त्यानंतर दर महिन्याचं पेमेंट्स आणि सॅलरी स्लिप काढणं सोपं जातं. स्ट्रॅटेजिक ERPमध्ये बरेचसे आपण ऑप्शन बघतो. सॅलरी ऑटोमॅटिक जनरेट होते. तुम्हाला एक्सेलमध्ये जे फॉर्म्युले लावून वेळ वाया जातो तो इथे जाणार नाही. ERPमुळे खूप सोपं होतं की तुम्ही मंथली सॅलरी तासाभराच्या आत कॅल्क्युलेट करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला जर हायरिंग करायचं आहे तर एम्प्लॉई हायर करण्यापासून तर त्याच्या अपॉइंटमेंट लेटर, कन्फर्मेशन लेटरपर्यंत सगळे लेटर्स, तुमचे विकली हॉलिडेज, अशा बऱ्याचशा गोष्टी ERPमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याचा योग्य वापर करून योग्य वेळेमध्ये त्याला आपल्याला डेव्हलप केलं, त्यामुळे ERP खूप सोपं झालेलं आहे. आणि मी बरेच वर्ष झाली ERP वापरतीये आणि मी सजेस्ट करेन की तुम्ही पण ERP वापरा, जेणेकरून तुम्हाला पण तुमचा HR किंवा तुमच्या ऑफिसचं प्रोसेस इझी जाईल. हॅलो, मी प्रीतम खरे. मी सोनीगारा मार्कमध्ये ॲज अ प्रोजेक्ट म्हणून काम करतो. अँड आमच्याकडे जो सॉफ्टवेअर आहे तो ERP स्ट्रॅटेजिक ERP म्हणून सॉफ्टवेअर आम्ही यूज करतो. आणि त्या ERPमध्ये आमचे जे फंक्शन्स आहेत अँड समथिंग प्रोजेक्ट इंजिनिअरिंग, साईट मॅनेजमेंट अँड कॉन्ट्रॅक्टर मॅनेजमेंट, परचेस मॅनेजमेंट हे आम्ही यूज करतो. आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला आतापर्यंत जे काही अनुभव आले ते चांगले अनुभव आले. आणि बजेट सिस्टम आणि म्हणजे तुम्ही बोला की पूर्ण GRN जेवढे रिसिव्ह आपले जे मटेरियल असतात त्याचं पूर्ण स्टॉक्स याबद्दल सर्व जी माहिती आहे 0 लेवलपर्यंत ती सगळी आपल्या या ॲपमध्ये भेटली जाते. हॅलो, माझं नाव वैभवी अरविंद किनळेकर. अकाउंट्स हेड म्हणून मी ग्रो इंडिया रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गेल्या वर्षभरापासून आहे. ERPमधला माझा टोटल एक्सपिरियन्स 6 वर्षाचा आहे. ERPबद्दल सांगायचं झालं तर टॅलीपेक्षा कम्पेअर टू टॅली ERPमध्ये खूप स्मूथली वर्किंग होतं. ERPमधून बरेच रिपोर्ट प्रॉपर निघतात.
जसं की बिल बुकिंग पासून असू दे किंवा पेमेंट फायनान्स मॉड्यूलमध्ये पेमेंट लिंक करण्यापर्यंत असू दे, या गोष्टी फार स्मूथली झाल्यामुळे रिपोर्ट्स पण प्रॉपर निघतात. वेंडरना आम्ही रिपोर्ट्स प्रॉपर देऊ शकतो. आउटस्टँडिंग नॉकअप किंवा आउटस्टँडिंगचे रिपोर्ट एज वाईज निघत असल्यामुळे ते त्याचा रिपोर्ट आम्हाला प्रॉपरली यूज करून प्लॅनिंग करता येतं. सेल्स मॉड्यूलमधलं बुकिंग रिपोर्ट असेल, ॲग्रीमेंट रिपोर्ट असेल किंवा समरी रिपोर्ट म्हणून आहे, तो रिपोर्ट फार इझी होतो आम्हाला. रेरा पॉईंट ऑफ व्ह्यू, रेरासाठी आम्हाला जो डेटा लागतो की कलेक्शन किती आलेलं आहे युनिट वाईज, तर त्याच्यासाठी खूप व्यवस्थित रिपोर्ट निघतो. त्यामुळे समरी रिपोर्ट आम्हाला खूप युजफुल होतो रेरा पॉईंट ऑफ व्ह्यू. त्यानंतर फायनान्स मॉड्यूलमधलं म्हणाल तर फायनान्स मॉड्यूलमध्ये डे टू डे तर सगळ्या गोष्टी आहेतच, पण प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी लिंक असल्यामुळे कुठेही एरर होण्याचे किंवा कुठेही मिस्टेक होण्याचे चान्सेस फार कमी आहेत. कारण TDS असेल तर TDS ॲटोमॅटिकली येत असतो बिलाला हे करून, बिलाच्या अमाऊंटवर ॲक्युरेट येऊन. त्यामुळे TDSचा पण काही प्रॉब्लेम होत नाही की TDS एखाद्याचा मिस झाला आहे वगैरे, अशा गोष्टी होत नाही. शिवाय आम्ही आता रिसेंटली बँकेमध्ये प्लगिंगचं पण स्टार्ट करतोय की म्हणजे डिरेक्टली स्टेट बँकेला आम्ही प्लगिंग अटॅच करत असल्यामुळे डायरेक्टली पेमेंट होऊन ERPमध्ये एंट्री येते. त्यामुळे आम्हाला ते काम आमचं खूप वाचलेलं आहे. त्या कामामध्ये आम्हाला फार म्हणजे कमी वेळात काम होत आहे. त्यानंतर आपल्या मॉड्यूलमधून आपल्याला GSTसाठी जे रिपोर्ट लागतात, फायनान्स मॉड्यूलमधून आपल्याला एक कंबाईन रिपोर्ट म्हणून आहे, तो GST ॲन्युअल रिटर्नसाठी फार उपयोगात पडतो. कारण त्याच्यामध्ये एका पॉईंटवर सगळ्या म्हणजे विथ GST विदाऊट GST किती परचेस केलं आहे, GST रेट वाईज ते आम्हाला इझिली तिथून मिळतं. त्यामुळे तो फायनान्स मॉड्यूलमध्ये ते आम्हाला फार उपयोगात पडतं. शिवाय प्रोजेक्ट वाईज बॅलन्स शीटसुद्धा आम्ही तिथे काढू शकतो, जॉईंट बॅलन्स शीटमधून किंवा कंबाईन कन्सोलिडेटेड बॅलन्स शीट पण बॅलन्स शीटमधून काढू शकतो. त्यामुळे कम्पॅरिझन पण करू शकतो किंवा आम्ही कन्सोलिडेटेड करण्याची गरज नाही, ॲटोमॅटिक रिपोर्ट पण तिथून मिळतो. PDF असेल, एक्सेलमध्ये असेल किंवा वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला तिथून बॅलन्स शीट P&L मिळतं किंवा ट्रायल बॅलन्स सुद्धा प्रोजेक्ट वाईज मिळतात. त्यामुळे फायनान्स मॉड्यूलमधल्या बऱ्याच गोष्टी फार युजफुल आहेत, जे की आम्हाला कम्पॅरेटिव्ह टू टॅली होत नव्हतं. ज्या गोष्टी इथून मिळतात, जरी टॅलीमध्ये कॉस्ट सेंटर वाईज वर्किंग केलं तर होतं, पण तरी पण तसा रिपोर्ट जसा ERPमध्ये होतो तसा टॅलीमधून रिपोर्ट मिळत नाही. गुड इव्हनिंग. माझे नाव माधवी अनिल गायकवाड. मी गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून ERP सॉफ्टवेअर वापरते. तर हे सॉफ्टवेअर खूप स्मूथ आहे आणि यामध्ये म्हणजे एका टचमध्ये तुम्हाला सगळा रिपोर्ट जनरेट होतो किंवा मिळतो. या स्ट्रॅटेजिक ERP म्हणजे हा कंपनीचा मिररच आहे, त्यामुळे तुम्ही एकदम इझिली म्हणजे यूज करू शकता. यामध्ये मी असं सांगते की मी अकाउंट एक्झिक्युटिव्ह आहे, तर फायनान्स मॉड्यूल, परचेस मॉड्यूल हे सगळे मी चेक करते. फायनान्स मॉड्यूलमध्ये पण तुम्हाला सगळेच रिपोर्ट इझिली मिळतात. बँक रिकन्सिलेशन, एंट्री या सगळ्या लॉगिंग सिस्टीम असल्यामुळे यामध्ये कुठलेच एडिट होत नाही. जसे की टॅलीला जे काही प्रॉब्लेम्स येतात तसे या सिस्टीमला होत नाही. एकदा एंट्री झाल्यानंतर ती लॉकिंग होते, त्यामुळे तुम्ही बॅक जाऊ शकत नाही आणि जसा तुम्हाला डाटा हवा तसा एकदम परफेक्ट मिळतो.